students, once again welcome back to English online class. And in the previous class we put the full stop for the grammar topic question tag, and I hope that you have understood properly and clearly about the concept of the question tag. And after solving many examples, you became perfect to deal with the particular question tag topic. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರ ವಿಷಯ, ಅದರ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಗ್ರಾಮರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಟುಡೇ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಗ್ರಾಮರ್, I am going to start the new content or topic unit from the textbook contents, that is Watchman of the Lake. That is Watchman of the Lake. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ನಾಟಕ. This is the play or drama, both are same. So this is the play Watchman of the Lake. ಕೆರೆಯ ಕಾವಲುಗಾರ ಎಂಬ ಒಂದು ನಾಟಕ. So before going to start the story or play or unit, as usual, this is our responsibility and duty to know something about the author who spent his or her precious time to form the literature. So that is very, very important to remember and also to know something about the author. So this Watchman of the Lake is written by famous Indian novelist, playwright, story writer, literary person, none other than R.K. Narayan. R.K. Narayan. So who is R.K. Narayan and what his achievements, each and everything we will come to know in the part of his brief life sketch story. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಕೆರೆಯ ಕಾವಲುಗಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆ, ಒಂದು ನಾಟಕ ಏನಿದೆ, ಈ ಕೆರೆಯ ಕಾವಲುಗಾರ ನಾಟಕವನ್ನ ಬರೆದಂತವರು ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹಾನ್ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ನಾಟಕಕಾರ, ಕಥೆಗಾರ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರಾದಂತಹ R.K. ನಾರಾಯಣ್. ಈ R.K. ನಾರಾಯಣರವರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು R.K. ನಾರಾಯಣ್, ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಏನು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ. So open the page number 78. R.K. Narayan was born in the year of 1906 on 10th of October and passed away in the year of 2001 on 13th of May. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, R.K. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1906ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು. ಅವರು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದು 2001ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 13ರಂದು. He was an Indian author whose works of fiction include a series of books
about people and their interaction in an imaginary town in India called Malgudi. Malgudi. So Malgudi Days was also written by R.K. Narayan only. I hope that you had or you have knowledge and aware about the Malgudi Days, which was the series and also which broadcasted in the television. You come across about each and everything about the Malgudi Days. So the most of his writings highly fictioned, and those all stories were interacted lively with the people, were highly reflected with the people and their lifestyle, and also that Malgudi was the imaginative set of a place, and originally that Malgudi was nothing but the Mysore. Because this R.K. Narayan spent his most of precious time of his lifetime in Karnataka, particularly Mysore. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ R.K. ನಾರಾಯಣ್ ಬರಹಗಾರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮದ್ರಾಸ್ ಇರಬಹುದು, ತಮಿಳುನಾಡು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಳೆದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ. ಇನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಗಳು, ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಗಳು ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹದ್ದು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ದಿನಗಳು. ಯಾವುದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ನಗರ ಮಾಲ್ಗುಡಿ. ಆ ಮಾಲ್ಗುಡಿಯ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈಸೂರನ್ನೇ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಜನರ ಭಾವನೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್. ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಂತಹವರು ಕೂಡ ಯಾರು? ಇದೇ R.K. ನಾರಾಯಣರವರು. He is one of three leading figures of early Indian literature in English, along with Mulkraj Anand and Razi. When the matter comes about the Indian English literature, early Indian English literature, not modern English literature, there were three famous prominent stalwarts personality come before us. One is Mulkraj Anand, another one is Raja Rao, and other one is none other than R.K. Narayan. That much they were imprinted in the history of Indian English literature. So he was also called as the pioneer among the three stalwarts of early Indian English literature. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, R.K. ನಾರಾಯಣರವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆಂದರೆ, ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಂತಹ ಮೂರು ಮಹಾನ್ ದಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಹಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿಬ್ಬರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಕರಾಜ ಆನಂದರವರು, ರಾಜಾರಾಮರವರು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ
ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ, ರಾಸಿಪುರಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು. He is credited with the bringing Indian literature in English to the rest of the world and is regarded as one of India's greatest novelists. So, R.K. Narayan played an important role in the empowerment of Indian English literature in the time of early stage. And also, he was considered as the greatest Indian English novelist in the history of Indian English literature. So, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವುದರಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣರವರ ಪಾತ್ರವು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಬರಹಗಾರ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣರವರು. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ್ rarely wrote plays, and the present one is said to be dramatized version of his short story, The Watchman. So R.K. Narayan wrote many plays, many novels, and this Watchman of the Lake is a re-dramatized version of his short story, Watchman. The Watchman. So that way, R.K. ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬರೆದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಾದಂತಹ ಕಾವಲುಗಾರ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮರು ನಾಟಕೀಕರಿಸಿ ಅಥವಾ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬರೆದಂತಹ ನಾಟಕವೇ ಕೆರೆಯ ಕಾವಲುಗಾರ ಅಥವಾ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್. ಸೊ now let us glance on a glossary part of display. Buck, a male deer, gandu jinki. Crowbar and a straight iron bar, usually with a curve. Kabbadada ondu chadi. Prattle, ಒಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ಟಾಕ್, ಒಂದು ಫುಲಿಶ್ ಟಾಕ್, ಮೂರ್ಖತನದ ಒಂದು ಮಾತು, ಕೊಂಕು ಮಾತು. ಕೊರೋನೆಟ್, ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರೌನ್, ಸಣ್ಣ ಕಿರೀಟ. ಕ್ರೆಸ್ಟ್, ದಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಜ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೇನ್, ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಡಿಸಿಪೇಟ್, ಟು ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್, ಕ್ರಮೇಣ ಮರೆಯಾಗುವುದು. Slave, to drink so that you no longer feel thirsty, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸಫೈರ್, ಒಂದು ನೀಲಿ ವರ್ಣದ ಒಂದು ಹರಳು ಕಲ್ಲು. ಟೊರೆನ್ಶಿಯಲ್, ರಭಸದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಮಳೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಕೂಡಿದಂತಹ ಮಳೆ. ಟೊರೆಂಟ್, a large amount of water moving quickly, ರಭಸದಿಂದ
ಹರಿಯುವ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ, ನೀರಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ. ಕ್ರೌಚ್, ಟು ಲೋವರ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಯು, ಕಾಲು ಮಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು, ಕ್ರೌಚಿಂಗ್. Executioner, a public official whose job is to execute, kill criminals. So executioner ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಯುವವರು, ತಲೆ ಕಡಿಯುವವರು. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕಡಿಯುವವರು ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲೋರು. ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಿಸಿದಂತಹ, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾವುದು ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಜೈಲೊಳಗೆ ನೇಣು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ, ನೇಣು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಪರಾಧಿಗೆ ನೇಣು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೇಮಿಸಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಾವಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಾವಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ the story. Pre-reading activity. Why do you think lakes are drying up? What could be done to save them? What could be done to save them? So, the main intention or purpose of the story is clearly mentioned in the pre-reading activity. What do you think that lakes are drying up and how to save? This is the question asked by the author or some or textbook setters. Don't know, but the question is very very sensitive and serious. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನ, ಈ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಕೆರೆಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಇನ್ನು ಕೆರೆಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗದಂಗೆ, ಕೆರೆಯ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗದಂಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪ್ಲೇ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್. So I will make it clear in briefly why the play formed. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಸಕ್ಕರೆಪಟ್ಟಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಯಾವುದೇ ದೇವರನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಅವನೇ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್, ಕಾವಲುಗಾರ. ಆ ಕೆರೆ ಇತ್ತು, ಆ ಕೆರೆಯ ಒಂದು ಕಾವಲುಗಾರ, ಅಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇತ್ತು. ಆ ಅಯ್ಯನ ಕೆರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್, the villagers built the shrine or the temple in the name of that villager, the watchman of the lake, called Mara. Later we will come to know, don't worry. So ಆ ಒಂದು ಕಾವಲುದಾರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಗುಡಿಯನ್ನ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಕಟ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಜ ಇರಬಹುದು, ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆ ಗುಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿರುವುದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆರೆಯ ಕಾವಲುಗಾರನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಗುಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಯಾಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಂತು?
ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ give the picture of the characters, how many characters are appeared in the story play, and which are important, which are major, which are minor, and also once again I will explain briefly about the background of the play, each and everything. So if you have any doubts regarding today's class, you can ask and get the clarification through WhatsApp or call. And until the next video, stay tuned and thank you.